ناروے کے شہر لانگیربین میں 6 ماہ لمبی رات کا آغاز ہو گیا۔ ناظرین گرامی، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دنیا میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں 6 مہینے تک رات ہی رات رہتی ہے، دن کی روشنی بالکل نہیں نکلتی، اور پھر جب دن کی روشنی واپس آتی ہے تو 6 مہینے تک رات کا اندھیرا بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ آپ تصور کریں 6 مہینے مکمل تاریکی، ہر لمحہ سناٹا، ہر منظر اندھیرے میں ڈوبا ہوا، اور پھر اچانک سورج آسمان پر چھا جاتا ہے اور ہر طرف روشنی اور ہر لمحہ دن ہی رہتا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان اس عجیب و غریب نظام میں زندگی کیسے گزارتا ہے؟ اور یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے اس ملک میں جہاں 6 ماہ تک سورج نہیں نکلتا، لوگوں نے روشنی کے لیے مصنوعی سورج تک بنا لیا۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ بلکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ ناروے میں 6 ماہ تک دن یا رات کیوں برقرار رہتی ہے، یہاں کے لوگ اپنی زندگی کس طرح انتہائی حیران کن طریقے سے گزارتے ہیں، اور ان علاقوں کے قدرتی راز اور عجیب و غریب حقائق بھی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ لہٰذا ناظرین، اس ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا، کیونکہ جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ مناظر آپ کو حیران کر دیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز پیش کرتے رہیں۔ تو چلیے دوستو، سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کا وہ ملک جہاں پورے 6 ماہ تک سورج ہی طلوع نہیں ہوتا، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں روشنی کے لیے مصنوعی سورج کا انتظام آخر کیسے کیا گیا۔ دوستو، ناروے کا ایک قصبہ رجوکن دنیا کا وہ مقام ہے جو صدیوں تک ہر سال مسلسل 6 ماہ تک سورج کی روشنی سے محروم رہا، لیکن پھر بھی یہاں کے لوگوں نے ایک ایسا کام کر دکھایا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے شیشے کو ہی سورج بنا دیا۔ قطب شمالی کے دائرے کے شمالی خطے میں واقع ہونے کی وجہ سے ناروے میں مئی کے اواخر سے لے کر جولائی کے آخری دنوں تک دن اور رات کے دوران سورج افق پر نظر آتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ناروے کو آدھی رات کے سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ لیکن نومبر سے جنوری کے اواخر تک صورتحال بالکل بدل جاتی ہے۔ ان مہینوں میں شمالی علاقوں میں سورج افق کی بلندی پر نہیں چڑھتا، جس کی وجہ سے دن کی روشنی کا وقت پورے ملک میں انتہائی مختصر ہو جاتا ہے۔ رجوکن چونکہ گہری وادی میں واقع ہے، اس لیے سردیوں کے 6 ماہ کے دوران یہ قصبہ سورج کی روشنی سے مکمل طور پر محروم رہتا ہے۔ وادی کے ارد گرد موجود بلند و بالا پہاڑ سردیوں میں سورج کی کرنوں کو یہاں تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک تاریخی دن آیا۔ اس قصبے کے سامنے واقع پہاڑ پر نصب کیے عظیم الحبسہ آئینوں کا باضابطہ افتتاح کیا گیا، اور اسی دن سردیوں کے مہینوں میں یہاں کے باسیوں نے پہلی مرتبہ سورج کی روشنی کو زمین پر اترتے دیکھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سردیوں میں آئینوں کے ذریعے سورج کی روشنی حاصل کرنے کا یہ خیال آج سے 1 صدی قبل 1913 میں پہلی مرتبہ پیش کیا گیا تھا، لیکن اس وقت یہ ایک خواب ہی سمجھا جاتا تھا۔ 21ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی یہ منصوبہ ایک قابل عمل آپشن بنتا گیا، اور 2006 میں اٹلی کے گاؤں میں اسی طرز کا آئینہ سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے بھی نصب کیا گیا۔ ناروے کے باشندے ماضی میں اس قصبے کو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران جنگی ماحول سے دور رہنے کے لیے ایک محفوظ مقام تصور کرتے تھے۔ یہ عظیم الحبسہ آئینے تقریباً 1500 فٹ کی بلندی پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے نصب کیے گئے، جن کی تیاری اور تنصیب پر تقریباً $8,50,000 کی لاگت آئی۔ یہ آئینے کمپیوٹر کے ذریعے یا خودکار نظام کے تحت سورج کی روشنی کے رخ کے مطابق خود بخود گھومتے رہتے ہیں۔ عام طور پر ایسے آئینے شمسی توانائی کے حصول کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں کے باسیوں کا کہنا ہے کہ یہ وہ قصبہ ہے جہاں ایک ناممکن چیز کو ممکن بنا دیا گیا ہے۔ دوستو، اللہ پاک کی شان دیکھیں، دنیا کے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں دن اور رات ہمیشہ برابر رہتے ہیں، یعنی 12 گھنٹے دن اور 12 گھنٹے رات۔ یہ ہیں استوائی ممالک جہاں سورج ہر روز ایک جیسا منظر دکھاتا ہے، لیکن ہمارا خطہ پاک و ہند، یہاں دن اور رات کے دورانیے میں فرق آتا ہے۔ موسم سرما میں دن چھوٹا ہو کر تقریباً 10 گھنٹے رہ جاتا ہے،
और मौसम गर्मा में दिन बढ़कर तकरीबन 14 घंटे तक पहुंच जाता है। ये छोटा सा फर्क भी जिंदगी पर असर डालता है, लेकिन ये तो बस इब्तदा है। अब आइए कुतुब शुमाली और जनूबी की तरफ। यहाँ क्या होता है? यहाँ पूरे 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। सोचें, 6 महीने तक सूरज गायब, हर लम्हा सन्नाटा, हर मंजर अंधेरे में डूबा, और फिर अचानक 6 माह तक दिन, सूरज उफक पर छा जाता है और रात का तस्वुर गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ हैरानी सिर्फ इतनी ही नहीं रहती। कुतुब शुमाली के करीब हजारों की आबादी वाले टाउन्स भी हैं, जहाँ मौसम गर्मा में कई महीने तक दिन रहता है और मौसम सरमा में कई महीने रात। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दोस्तों, ज़मीन का झुकाव और सूरज की हरकत की वजह से ऐसा होता है। जिन मकामात का अर्ज़ बल्द 67.4 डिग्री से ज़ायद हो, वहाँ मुसलसल रातें, और जिन मकामात का अर्ज़ बिल्द 65.73 डिग्री से ज़ायद हो, वहाँ मुसलसल दिन होते हैं। ये हैरानकुन मकामात दुनिया के कुछ ममालिक में वाक़या हैं: नॉर्वे, ग्रीनलैंड, रूस, अमेरिका, कनाडा और अंटार्कटिका। तो दोस्तों, आइए आपको नॉर्वे का शहर लॉन्गयरबिन भी दिखाते हैं, जहां कुदरत ने दिन और रात के कवानीन को बिल्कुल उलट कर दिया है। नॉर्वे के इस शहर में 6 माह लंबी रात का आगाज हो गया है। लॉन्गयरबिन नॉर्वे के जज़ायर में वाक़या है और यहाँ हर साल तकरीबन 6 माह तक सूरज ज़मीन के उफक से ऊपर नहीं उठता, जिसे पोलर नाइट या कुतबी रात कहा जाता है। इस दौरान दिन की रोशनी की बजाय मुकम्मल अंधेरा होता है, लेकिन लोग अपनी ज़िंदगी को मामूल के मुताबिक जारी रखते हैं। ज़्यादातर लोग घरों, स्कूलों और दफातर में ख़ास इंडोर रोशनी इस्तेमाल करते हैं ताकि दिन और रात का फ़र्क महसूस हो सके, और कुछ लोग लाइट थेरापी बॉक्स का सहारा भी लेते हैं ताकि मौसमी डिप्रेशन से बचा जा सके। बाहर का दर्जा हरारत अक्सर 20 सेंटीग्रेड या इससे भी कम होता है, इसलिए लोग मखसूस थर्मल कपड़े, बर्फ़ के जूते और फेस मास्क पहनकर बाहर निकलते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग ज़्यादातर इंडोर सरगर्मियों जैसे जिम जाना, खेल खेलना, किताबें पढ़ना और सोशल इवेंट्स में हिस्सा लेना तरजीह देते हैं। 6 माह की अंधेरी रात में कम्युनिटी तकरीबात और त्यौहार ख़ास अहमियत इख्तियार कर लेते हैं, जैसे क्रिसमस, न्यू ईयर या लोकल फंक्शंस, जो लोगों को जोड़ते और मूड बेहतर रखते हैं। नफ्सियाती तौर पर मुसलसल अंधेरा कुछ लोगों में थकन, नींद की बेतरतीबी और मूड की तब्दीलियां पैदा कर सकता है, लेकिन लॉन्गयरबिन के लोग अपनी रोज़मर्रा शेड्यूल और कम्युनिटी सपोर्ट से इसे काबू में रखते हैं। 6 माह की रात के दौरान भी स्कूल, यूनिवर्सिटी और कारोबार जारी रहते हैं। लोग अपने माहौल के मुताबिक मसनूई रोशनी और पर्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल सके। ये कस्बा अर्ज़ बिल्द 78.13 पर वाक़या है और यहाँ की आबादी तकरीबन 2144 अफराद पर मुश्तमिल है। सोचें, मौसम सरमा में सूरज 26 अक्टूबर को ग़ुरूब होकर 15 फरवरी को तुलू होता है, यानी यहाँ लगभग 112 दिन तक सिर्फ रात ही रहती है, और मौसम गर्मा में सूरत हाल बिल्कुल उल्टी है। यहाँ 129 दिन तक दिन ही रहता है, सूरज उफक पर कभी गायब नहीं होता। दोस्तों, गौर करें, दुनिया में दिन और रात का ये निज़ाम सिर्फ एक कुदरती हकीकत नहीं बल्कि अल्लाह की अजीम हिकमत और रहमत का मजहर है। सोचें, अगर रात दायमी हो जाती और दिन कभी ना आता तो इंसान आजिज और थका हुआ रहता, काम काज और ज़िंदगी रुक जाती, और अगर दिन कभी ख़त्म ना होता, रात का सुकून ना मिलता, तो जिस्मानी और ज़हनी आराम मुमकिन ना होता। ये मुसलसल बदलता हुआ निज़ाम, जहाँ रात आती है ताकि हम आराम कर सकें और दिन आता है ताकि हम रिज़्क हासिल करें, ये हकीकतन अल्लाह की शान कुदरत की वाज़ेह दलील है। हम हर दिन की रोशनी और हर रात के सुकून में उसकी बेहद मेहरबानी और फजल महसूस करते हैं, और यही हमें दिलाता है कि हर नेमत, हर रोशनी, हर अंधेरा, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। इंसान सिर्फ इसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन पैदा करने वाला और इंतज़ाम करने वाला सिर्फ अल्लाह है। ये नज़्म, ये तवाज़ुन, ये सुकून और ये रिज़्क सब अल्लाह ताला की मेहरबानी का हिस्सा है। हमें हर लम्हे शुक्रगुजार और आजिज़ रहने की ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मंजर सबसे हैरानकुन लगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।